वेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मीश विभ्रमालोक शुभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। प्राणानायम्यावं पृथिव्यामेरो पुष्कर्षिः गोविन्द गोविन्द। శ్రీమన్నారాయణ అందరూ కూడా కూర్చొని ఉండాలి. బ్రహ్మ ఋషి పరమాత్మా దేవత దేవి గాయత్రీ ఛందః ప్రాణాయామే వినియోగః. ఓం అందరూ సంకల్పం ముద్ర పట్టండి. ఎడమ చేతిలో కుడి చేయి బోర్లించి వెన్నుముక వంగకుండా కూర్చోండి. అందరూ మేము చెప్పేది చెప్పాలి. శ్రీ గోవింద 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 श्री महाविष्णु आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मण द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदिक्प्रदेशे कृष्णा कावेर्यो मध्यदेशे गोदावरी नदीतटे समस्त देवता भागवत आचार्याणां सन्निधौ श्री 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 पद्मावती गोदा समेत श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन श्री प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसु नाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतु पुष्यमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां उपरि नवमी तिथौ वासरा वासरोस्तु अध्या भानुवासरे चित्ता नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टाय अस्या शुभतिथौ अस्य श्री भगवतः देवदेवस्य श्रीमद् अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य देवदेवस्य जगत् कुटुंबिनः जगत् संरक्षणार्थम् अवतीर्णस्य श्री 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 पद्मावती गोदा समेत श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः कृपया एवं श्री 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 त्रिदंडे चिन्न श्रीमन्नारायण रामानुज जियर स्वामिनः श्रीचरणानां मंगलाशासन पूर्वकम् एवं श्री 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 त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रंगरामानुज जियर स्वामिनः श्रीचरणानां मंगलाशासन पूर्वकम् संकल्पित धनुर्मास महोत्सव प्रयुक्त विशेषः कूडारै महोत्सव कर्मणि अंगत्वेन యజమానస్య అందరూ గోత్రనామాలు చెప్పడం జరిగింది. మనసులో మీ గోత్రము, యజమాని నామధేయము, ధర్మపత్ని నామము, సంతానం నామధేయము ఒకసారి స్మరణ చేసుకోండి అందరూ కూడా.
यजमानस्य राजा राष्ट्राभिः यजमानाचार्य अनुग्रह प्रसाद सिद्धं श्रीमान् गोत्रोद्भवस्य यजमानस्याः नामदेशधर्मपत्नी नाम्याः सन्तानः सहकुटुम्बानां सभान्धुवानां చెప్పండి ఏతేషాం మమ సహ కుటుంబానాం సభాంధువానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ కళా పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ఆధ్యాత్మిక ఆదిదైవిక ఆదిభౌతిక తాపత్రయ నివారణార్థం మనో అభిలషిత కామన సిద్ధ్యర్థం సమస్త మంగళ వ్యాప్యర్థం బ్రహ్మాది సకల మునిజన సంసేవితస్య శ్రీ 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 పద్మావతి గోదా సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామినః కృపయా ఏవం సంకల్పిత ధనుర్మాస వ్రత మహోత్సవ కర్మణి ఏవం విశేషః కూడారై మహోత్సవ కర్మణి అద్య ఆచార్య శ్రీహస్తేన कारयिष्ये इति संकल्प्य रंगपात्रा सादरंगरिष्ये अज्ञादिपात्रान्यासाद्य सन्नो देवीरभीष्टयापोपमन्तु पीतये श्रीं श्रीये यज्ञरूपिण्यै नमः ओं गंगायै पितृप्रेकरायै पाद्यरूपिण्यै नमः ओं सरस्वत्यै अमृतरूपिण्यै ओम वरुणाय स्थानीयात्मन्ये नमः ओम शांतै शुद्धोदकरूपिण्ये नमः पात्रे किंचित् किंचित् जलं निक्षिप्य शेषजलेन पूजा द्रव्याणि आत्मानं प्रोक्षयेतु नारायणपते एकं शान्तक हे गजेन्द्र करुणापारीन हे माधव हे रामानुज ये जगत्त्रय गुरु हे पुण्डरीकाक्षमा हे गोपी जननाद पालय परं जानामि न त्वां विना समस्त परिवाराय सर्वदिव्य मंगल विग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि प्रणाम स्वागत प्रतिमस्पना सन्निरुद्ध सामुख्यं मुद्रां प्रदस्य हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा शिखाय वषटु कवचाय नेत्राभ्यां वषटु वस्ताय वटुः किरीटकुण्डल श्रीवत्सकौस्तुभ पद्मशङ्खचक्र शिरसे स्वासिकाय वषटु कवचाय नेत्रावस्तावदिग्बन्ध पद्मशङ्खचक्रगदावनमाला मुद्रा प्रत्येकं पद्ममुद्रा प्रदस्य नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ध्यानावाहनादि सकलोपचारान् समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि कृष्णाय नमः అంటూనే 108 నామాలకి శ్రీకృష్ణాయ నమః అంటూ ఉండండి ఓం కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం ऋषिकेशाय नमः वाय नमः ओम अजोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम श्रीहरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम कमलानादाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम सनातनाय नमः ओम वसुदेवात्मजाय नमः ओम पुण्याय नमः ओम लीलामानुष विग्रहाय नमः ओम
श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः ओं यशोदावत्सलाय नमः ओं हरये नमः ओं चतुर्भुजादिचक्राशगदासारङ्गदायुधाय नमः ओं देवकीनन्दनाय नमः ओं श्रीशाय नमः ओं नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः ओं यमुनावेगसंहारिणे नमः ओं बलभद्रप्रियानुजाय नमः ओं भूतनाजीवितहराय नमः ओं सकलासुरभञ्जनाय नमः ओं नन्दपरिजनानन्दिने नमः ओं सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ओं अनगाय नमः ओं नवनीतनिक्ताङ्गाय नमः ओं नवनीतन्दाय नमः ओं मृदुगन्धप्रसादकाय नमः ओं षोडशश्रीसहस्रेशाय नमः ओं त्रिभङ्गिने नमः ओं मधुराकृतये नमः ओं सुगवागामुदात्तकुन्दवे नमः ओं गोविन्दाय नमः ओं योगिनामतये नमः ओं वत्सवादचराय नमः ओं अनन्ताय नमः ओं धेनुकासुरपञ्चनाय नमः ओं तृणिकृततृणालास्यामलाकृतये नमः ओं गोपगोपीश्वराय नमः ओं योगिने नमः ओं कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः ओं विलयापतये नमः ओं परञ्ज्योतिषे नमः ओं यादवेन्द्राय नमः ओं यज्ञाय नमः ओं वनमालिने नमः ओं पीतवासक्षेत्रे नमः ओं दुर्योधनकुलान्तकाय नमः ओं विसुरा अक्रूरवरदाय नमः ओं विश्वरूप पारासुरकरान्तकाय नमः ओं युधिष्ठिरप्रतिष्ठात्रे नमः ओं बर्हि बर्हावतंसकाय नमः ओं पार्थसारदये नमः ओं अव्यक्ताय नमः ओं गीतामृतमहोदये नमः ओं कालीयपणिमाणिक्यरञ्जितश्रीपदाम्बुजाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं यज्ञभोक्ते नमः ओं दानवेन्द्रविनाशकाय नमः समर्पयामि आवाहयामि ह्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यं देहि देहि ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं जगत्प्रसूते श्रीभूदेव्ये नमः गच्छ गच्छ आवाहया प्रणाम स्वागता प्रतिमस्थापना सन्निधि सन्निरोधसामुखिमुखीकरणमुद्रां रस्य हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा शिखाय वषट्कवचाय नेत्राभ्यामस्ताय वटदिग्बन्धः पद्मशङ्खचक्रगदा वनमालमुद्रा प्रत्येकं पद्ममुद्रां प्रदस्य अष्टाक्षर्य सप्तवारविमञ्च किञ्चित् जलं शेषजलेन पूजा द्रव्याणि आत्मानं च प्रोक्षयेतु श्रीरङ्गनायक्ये नमः ध्यायामि ध्यानावाहन सकलोपचारा समर्पयामि यज्ञपाज्य आचमनयस्तानवस्त्रगन्धपुष्पधूपयदाविधि समर्पयामि दिव्यपादारविन्दयोः श्रीपुष्पै तुलसीदलै पूजयामि అందరూ ఓం శ్రీరంగనాయకే నమః అని వినబడాలి బయట గోదాదేవి విల్లుపుత్తూరు వినబడాలి ఓం శ్రీరంగనాయకే నమః ఓం గోదాయై నమః ఓం విష్ణుచిత్తాత్మజాయై నమః ఓం సత్యై నమః ఓం గోపీవేషధరాయై నమః ఓం భూషుతాయై నమః ఓం భోగశాలిన్యై నమః ఓం తులసీకాననవద్భూతాయై నమః ఓం శ్రీయై నమః ఓం దండిపురవాసిన్యై నమః ఓం భట్టనాథప్రియగత్యై నమః ఓం శ్రీకృష్ణహితభోగిన్యై నమః ఓం ఆముక్తమాల్యదాయై నమః ఓం బాలాయై నమః ఓం రంగనాథప్రియాయై నమః ఓం వరాయై నమః ఓం విశ్వంవరాయై నమః ఓం కళాలాపాయై నమః ఓం యతిరాజసహోదర్యై నమః ఓం కృష్ణానురక్తాయై నమః ఓం సుభగాయై నమః ఓం సులభ మోక్షప్రధాననిపుణాయై నమః ఓం మంత్రరత్నాదిదేవతాయై నమః ఓం బ్రహ్మజ్ఞాయై నమః ఓం లోకజనన్యై నమః ఓం లీలామానసరూపిణ్యై నమః ఓం బ్రహ్మజ్ఞాయై నమః ఓం అనుగ్రహాయై నమః ఓం మాయాయై నమః ఓం సచ్చిదానంద విగ్రహాయై నమః ఓం మహాపతివ్రతాయై నమః ఓం విష్ణుగుణకీర్తనలోలుపాయై నమః పశ్య జాతవేదో భగ్నం నిరవధుర్మమ అశోగుస్తమయ్యమావ జీవనం చ దిశో దిశదుపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి శ్రీరంగనాయక్యే నమః అందరూ కూడా ఓం శ్రీరంగనాయక్యే నమః అని స్మరణ బయటికి చెప్తూ ఉండాలి. నమః ఓం నమః దేశ సమంచితాయై నమః ఓం బ్రహ్మపంచై నమః ఓం శుచుపుకాయై నమః ఓం బింబోస్యై నమః ఓం కుందదంతయే నమః ఓం కారుణ్యారసనిస్యందే నేత్రద్వయ సుశోభితాయై నమః ఓం ముక్తాసుస్మితాయై నమః
ఓం రఘుదధ్యానుయుగ్మాధ్యాయై నమః ఓం స్వర్ణరంభావస్మక్తికాయై నమః ఓం విశాలజగనాయై నమః ఓం పీనసుశ్రోణ్యై నమః ఓం మణిమేఖలాయై నమః ఓం ఆనందసాగరామత్తగంభీరాంభోజనాభికాయై నమః ఓం ఆస్వద్వనేత్రికాయై నమః ఓం పరమాయై నమః ఓం ఉపనకారవిపులకపోలదయాచితాయై నమః ఓం అనంతార్కప్రకాశోజ్జన్మణితాటంకశోభితాయై నమః ఓం కోటిసూర్యాగ్నిశంకాశనానాభూషణభూషితాయై నమః ఓం సుగంధవదనాయై నమః ఓం శుభ్రువే నమః ఓం అర్ధచంద్రలాటికాయై నమః ఓం పూర్ణచంద్రాననాయై నమః ఓం నీలకుటిలాలకశోభితాయై నమః ఓం సౌందర్యసీమాయై నమః ఓం విలసస్పర్శా సర్వాతిశయభూషణాయై నమః ఓం మల్లికా పారిజాతాది దివ్య పుష్పసంహితాయై నమః ఓం ఓం శ్రీరంగనిలయాయై నమః తజపటి ఓం శ్రీరంగనాయక్యై నమః ఓం శ్రీదేవ్యై నమః ఓం శ్రీ భూదేవ్యై నమః ఓం శ్రీ నీలాదేవ్యై నమః ఓం శ్రీ గోదాదేవ్యై నమః ఓం శ్రీ అనంతాయ నమః ఓం శ్రీ గరుడాయ నమః ఓం శ్రీమతే విశ్వక్షేణాయ నమః ఓం శ్రీ పరాంకుశాయ నమః ఓం శ్రీమతే రామానుజాయ నమః ఓం శ్రీమద్వరవరమునయే నమః ఓం స్వాచార్యేభ్యో నమః ఓం పూర్వాచార్యేభ్యో నమః ఓం సమస్త పరివారాయ సర్వదివ్యమంగళ విగ్రహాయ శ్రీమతే నారాయణాయ నమః శ్రీరంగప్రాంతస్వర్ణనిచోనికాయై నమః ఓం సద్రత్నాక్షర విద్యోత ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఇదమిదం నైవేద్యం సమర్పయామి. మధ్యే మధ్యే గోవిందాయ విద్మహే గోపీజనవల్లభాయ ధీమహి తన్న శ్రీకృష్ణ ప్రచోదయాతు. స్వర్ణమంత్ర సమర్పయామి. జై శ్రీమన్నారాయణ జై జై జై. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఆపదామపహర్తారం ధాతారం సర్వసంపదాం లోకావిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. నీలాతుంగస్తనగిరితడీ సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం పారాద్యం స్వం శృతిశతశిరసిద్ధమధ్యాపయంతి. సోజిష్టాయాం త్రయనిగరితం యాపలాత్కృత్య భూంతే. గోదా తస్యై నమ ఇదమిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః. జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ భగవద్బంధులారా, ధనుర్మాస వ్రత మహోత్సవ వైభవంలో నేటికి మనం 26వ రోజుకు చేరుకున్నాం. ఈరోజు 26. వెరీ గుడ్, అంతా మంచి ఫాలో అవుతున్నారు. అవునా? టెస్ట్ చేసాం మళ్ళీ 27వ రోజుకి చేరుకున్నాం. ఈరోజు కూడారై మహోత్సవం. ఏంటిది? కూడారై మహోత్సవం అన్నమాట. దీన్ని మన గోదమ్మ వారు సుందర్బాబు పెరుమాళ్ దగ్గర చక్కగా 100 ఇట్లా పెట్టి పాయసాన్ని నింపి వెన్నలు నింపి ఆ స్వామివారికి పెట్టాలనుకుంది. అర్చామూర్తిని సేవించింది ఆమె. అతనిలో గలిస్తుంది అనమాట. అతనిలో లీనమైపోయింది, సాహిత్యం పొందింది. ఆమె కోరిక ఇది నెరవేర్చలేకపోయింది అనమాట. ఇది మన భగవద్ రామాంజన వారు తెలుసుకున్నారు. అందుకే అక్కడ ఉన్నాడు, అతని పర్యవేక్షణలో జరుగుతున్నాయి. ఇతను ఏం చేశాడు? ఆమె యొక్క కోరికను ఏదైతే అనుకుందో, పెరుమాళకు నివేదన, గంగాళాలకు నివేదన ఏదైతే ఉందో దాన్ని తాను ఆ సుందర్బాబు పెరుమాళ్ దగ్గర ఇలా గంగాళాలో నింపి పాయసాన్ని
ఆ పెరుమాళ గీతం సమర్పిస్తారనమాట. సమర్పించి తర్వాత ఈమె పుట్టిల్లు ఏమిటి, గోదమ్మ వారిది ఇల్లిపుత్తూరు. అక్కడికి వచ్చి అమ్మా నువ్వు అనుకున్నావు కదా, నువ్వు చేయలేకపోయావు కదా, నువ్వు అనుకున్న దాన్ని నేను నెరవేర్చానమ్మా. ఆ పెరుమాళ్ళకి చక్కగా గంగాళాల్లో పాయసాన్ని నింపి స్వామివారికి నివేదించాను అని చెప్పేసి అనగానే గోదమ్మ వారు సంతోషంతో, గర్భగుడిలో ఉన్న ఆమె సంతోషంతో బయటికి వచ్చి అన్నా అని చెప్పేసి పిలుస్తుంది అన్నమాట భగవద్ రామాంజల వారిని. ఇప్పటికీ మనం వెళ్తే వెళ్ళిపోతుల్లో చూడవచ్చు ఆ మూర్తిని. అందుకే ఏమంటాం, ఇతిరాజ సహోదరి నమః అని చెప్పేసి అంటాం. ఈ పాయసం జనరల్గా మనం ఎలా చేస్తామండి, నీళ్ళల్లో అన్నాన్ని ఉడికించి అది ఉడికేటప్పుడు పాలు పోసి తర్వాత బెల్లం వేసి ఈ రకంగా వేస్తాం. కానీ మన అమ్మ అలా చేయదు. ఆమె దీనిలో సుప్రీం అన్నమాట. వంటలు ఎలా చేయాలి మన ఆ టీవీలు ఈ టీవీలు చూసి నేర్చుకుంటుంటారు. అవునా, మన అమ్మ దగ్గరికి వస్తే అన్నీ నేర్చుకోవచ్చు అన్నమాట. ఏం చేస్తుంది, లీటర్ పాలు ఉంటే పిడికెడు బియ్యం, లీటర్ పాలకి పిడికెడు బియ్యం అన్నమాట. ఆ బియ్యాన్ని చక్కగా వేయించి ఈ పాలల్లో మరి మరిగించాలి ముందు పాలని. బెల్లం వేసేప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇరిగిపోతున్నా. మరి పాలను మరిగించిన తర్వాత ఒక లీటరు పాలకి 1 కేజీ నెయ్యి కావాలన్నమాట. ఏదో పైన వేసినట్టు కాదు, ఏదో పైన మనం నీళ్ళు చల్లుతుంటాం కదా నివేదనకి, అక్కడ నీళ్ళు చల్లినట్టు కాదనమాట. వేయడం కాదు, ఏం చేయాలి, పొయ్యాలి. 1 లీటరు పాలకి 1 లీటరు నెయ్యి దాంట్లో పొయ్యాలన్నమాట. నెయ్యి పోయాలి, దాంట్లో 1 లీటర్ పాలకి 2 కేజీలు బెల్లం వేయాలి. బెల్లం వేయాలన్నమాట. అది మరిగేటప్పుడు దానిలో ఈ బెల్లం పాలు వేసి మరిగించిన తర్వాత ఉడికేటప్పుడు ఈ బెల్లం వేసి కలపాలి. ఇది చేయవలసిన ప్రక్రియ. తర్వాత దీంట్లో మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. యాడ్ చేసుకుంటాం జీడిపప్పులు, కిస్మిస్లు, బాదం, పిస్తా ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇది చేసినప్పుడు ఏంటిది, దాంట్లో అన్నం ఉందా లేదా ఉంటుంది. పాలు ఉన్నాయి, దాంట్లో పాలు ఉన్నాయి, అన్నం ఉంది. తర్వాత దాంట్లో ఏం కలుస్తుంది, తీపి పదార్థం కలుస్తుంది అన్నమాట. ఏం కలుస్తుంది, తీపి. ఇక్కడ గతంలో మనం చెప్పుకున్నాం, అమ్మవారు సింహాసనం మీద కూర్చోండి ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆ లోకాలు ఏర్పడినారు, స్వామి వారి దగ్గర ఏర్పడినారు. సాలోకం స్వామి దగ్గరికి చేరారన్నమాట. వీరు స్వామి దగ్గరికి చేరిన తర్వాత సారూప్యం, స్వామికి ఏదైతే రూపాలు ఉంటాయో, ఇప్పుడు జీవుడు వేరు, భగవంతుడు వేరు. అవునా, అతని గుణాలు అతనికి ఉంటాయి. ఈ ఇతర కూడా ఏమవుతుంది, సారూప్యం. ఆ విరజా నదిలో స్నానం చేసిన తర్వాత అంటే మనకి ఇక్కడ ప్రసాదంతో కలిగి చెప్పింది అమ్మ. దీనిలో తత్వం ఇది ఉంది. అంటే మనం పాయసం దీంట్లో ఏం చెప్పింది అనేటువంటిది మనకు అంతరార్థం గ్రహించవలసి ఉంటుంది అన్నమాట. అన్నంలో కలిసిపెట్టి దాంట్లో పాలు ఉన్నాయి, అన్నం ఉంది, తీపి పదార్థం ఉంది. ఆ అన్నం అతను అనమాట. తర్వాత తీపి ప్రేమతో కూడుకొని ఉండాలి, భక్తి భావంతో కూడుకొని ఉండాలి ఆ యొక్క స్వామి పట్ల. అంటే సారూప్యం పొందాలి. అంటే అతను అనుకుంటే మనం అతని దగ్గరికి వెళ్తాం. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎలా ఉంటాం, మనం కూడా శంకు చక్రాలు మనకు ఉంటాయి. అతను ఎలా ఉంటాడో మనం కూడా అలానే ఉంటాం. మీరందరూ అలానే ఉంటారు, ఎవరో ఒకరు కాదు. అతను స్వామి కోరుకొని అందరూ పిలిపించుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనం అందరం కూడా శంకు చక్రాలను ధరిస్తాం. మనందరికీ వనమాల వస్తుంది. స్వామికి ఏవైతే గుణాలు ఉన్నాయో ఆ గుణాలన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ యొక్క కళ్యాణ గుణగణాల్లో ఓదవాలయ్యా అని చెప్పేసి అంటున్నారు. నిర్గుణుడు అంటారు, అంటే వేదాలు చెప్తున్నాయి కదా, అతను గుణం లేనింటి వాడు అని చెప్పేసి అంటారు. గుణం లేనింటి వాడు అంటే గుణం లేనట్టు వాడనా? ఆ గుణాలతో నీ గుణము నా గుణాలు లేనట్టు వాడు. మన గుణాలు ఎలా ఉంటాయి, స్వార్థపూరితమైన గుణాలు. ఒక్కోసారి మంచిగా వస్తుంటాయి అనుకోండి, మనది కల్తీ. కానీ ఇలాంటి గుణాలు లేనటువంటి వాడు, అంత గురించి గుణాలు ఉన్నటువంటి వాడు తెలియదు పాపం అందరికీ. నిర్గుణుడు అతనికి గుణాలు లేని వాడు అంటుంటారు. చెప్పింది
ఆ గుణం లేనివాడు అంతేంటి, మన గుణాలు లేనివాడు, నీ గుణం నా గుణం లేనివాడు, ఇంతకు మించి గుణాలు ఉన్నంటి వాడు. అదే రూపం లేనట్టు వాడు అంటారు. రూపం లేదంటే నీ రూపము నా రూపం కాదు, ఇంతకు మించి ఏదో రూపాన్ని, అంతకు మించి రూపాన్ని కలిగింటి వాడు అతను కలిగింటి వాడు. ఈ రూపం లేని వాడు ఇవన్నీ మనం కూడా మనమే సృష్టించడం, మనం తయారు చేసుకున్నాం కాదు. అతనే ఆ రకంగా కోరుకొని వచ్చాడు. వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే ఈ రకంగా ఉండాలి, తాను కోరుకొని వచ్చాడు. రాముడు అంటే ఇలా ఉండాలి, తాను కోరుకొని వచ్చినటువంటి రూపాలు. అంటే రూపం లేని వాడంటే ఇంతకు రూపం అసలు ఏమి లేని వాడు కాదు, దానికి మించి ఏదో ఒక రూపాన్ని కలిగినట్టు వాడు. ఈరోజు పాసురంలో ఏం చెప్తున్నారు? కోడారై వెల్లుం సీర్ గోవింద. మీరు ఇక్కడ ఎవరు తెచ్చారు? ఇప్పటిదాకా తలాబావు ఏదో ఒక పేరుతో ఇచ్చారు, కేశవ, మాధవ, నారాయణ అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు ఈరోజు ఏ పేరుతో పిలవడం జరిగింది? తన్ని గోవింద అని చెప్పేసి పిలిచారు. శ్రీకృష్ణుడికి మరి ఏంటి? శ్రీకృష్ణ అవతారం, ప్రతి ఒక్క అవతారంలో ఒక్కొక్క ప్రాముఖ్యత ఉంది. శ్రీకృష్ణ అవతారంలో ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? ఏమిటి చెప్పండి, తెలుసు మీ అందరికి మొహమాట పడుతున్నారు. గోవింద అంతేనా? ఎందుకు మరి? ఇంకా ఏంటంటే అది శ్రీకృష్ణుడు అవతారంలో ప్రాముఖ్యత పొందింది, కానీ ఇతనికి ఆశ్రిత వ్యామోహం కలిగినట్టు వాడు అన్నమాట. ఇతను ఆశ్రిత వ్యామోహం కలిగిన, కష్టపడి తెచ్చుకున్నాడు. అది తనను కోరినటువంటి వారు తన శరణాగతి చేస్తే నీవే తప్ప నేను పరులు ఎవరు అని చెప్పేసి తన యొక్క శరణాగతి వేడుకుంటే పాపం పిచ్చోడైపోతాడు. నీ అమ్మడే తిరుగుతుంటాడు, నిన్ను వదిలిపెట్టాడు. నీ అమ్మడే తిరుగుతుంటాడు, ఎప్పుడు కూడా నిన్ను వదిలిపెట్టాడు. ఆశ్రిత వ్యామోహుడు అతను. గోవింద అంటే తెలుసు మీకు అందరికీ కూడా. గోవర్ధన ఇంద్రుడికి కాదు, గోవర్ధనగిరికి, గోవర్ధన పర్వతానికి పూజలు చేయమని చెప్పేసి శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు. చెప్తే వారందరూ ఏం చేస్తారు? గోపాలుడు, గోవులు వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ గోవర్ధన పర్వతానికి పూజలు చేయడం జరుగుతుంది. గోపాలుడు, గోపికలందరూ కూడా నాకు పెట్టకుండా ఎవరికో పూజలు చేస్తారు, అతనికి నైవేద్యం పెడతారని చెప్పేసి ఎవరికి కోపం వచ్చింది? ఇంద్రుడికి కోపం వచ్చింది అనమాట. కోపం వచ్చి ఏం చేశాడు? వడగండ్ల వర్షాన్ని కురిపించాడు 7 రోజులు. శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేశాడు? వాళ్ళందరూ ఆ పర్వతాన్ని ఎత్తి వారందరినీ కూడా, గోవుల్ని, గోపాలందరినీ వారి కిందికి పెట్టేసి మీరేం భయపడకండి నేను ఉన్నాను అని చెప్పేసి వారికి అభయం ఇచ్చి తన చిటికన వేలుతోటి గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తుతాడనమాట. 7 రాత్రులు అలానే కురిపించాడు. అలసిపోయాడు. వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాడు ఎవరో తెలుసుకున్నాడు. అతను తన యొక్క యజమాని వాసన తెలుసుకున్నాడు. ప్రతిదీ నేను తీసుకుంటున్నాడు. అతనికి సమర్పించిన అందరిని సమర్పిస్తాడు, వదిలిపెట్టేవాడే. సరే నేను తినేది నువ్వు నేనే అనుకునేవాడు, కానీ నేను తింటున్నా అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు. అతనికి బుద్ధి చెప్పాలనుకున్నాడు. ఏమైంది? చివరికి తన యొక్క ఫలితం ఫలించిందా? ఇంద్రుడి యొక్క ఫలితం వర్షాన్ని కురిపించాడు. ఏమైంది? ఉపయోగం ఏమీ లేదు. చివరికి అతను వచ్చేసి అక్కడ దగ్గరకు వచ్చి, తప్పైందయ్యా, సారీ నన్ను క్షమించండి అని చెప్పేసి అతనికి ఈ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి గోవులందరినీ రక్షించాడు కాబట్టి వీళ్ళందరినీ రక్షించాడు. గోవింద అనేటువంటి బిరుదు వచ్చింది. కష్టపడి తెచ్చుకున్నాడు బాబు. 7 రాత్రులు 7 రోజులు అట్టే పట్టుకొని ఉన్నాడు. మనం ఏదైనా పని చేస్తే వేరే వాడి ద్వారా మనం చేసామనుకోండి, మనకి కోపం వస్తుంది, ఇట్లా చేస్తామని చెప్పేసి వాడి మీద తాం అని చెప్పేసి వాడిని 4 దులుపుతాం. కానీ 7 రాత్రులు అట్టే పట్టుకున్నాడు. ఏమన్నాడా? అది ఇంద్రుడు వస్తే ఫోన్లే మారుతాడు అని చెప్పేసి ఇంతకుముందు చెప్పాం మనం. గుణాలు, క్షమాగుణం కలిగేటి వాడు అని చెప్పేసి అనుకున్నాం. ఇతను ఆశ్రిత యామోహం కలిగేటి వాడు. ద్రౌపది పట్ల అదే విధంగా చేశాడు కదండి. పాపం గోవింద అని చెప్పేసి పిలుస్తే ఇతన్ని శరణాగతి చేస్తే చివరి దాకా దానికే అతను కట్టుబడి ఉన్నాడు. వస్త్రాలు ఇచ్చాడు. పాపం అడవులకు వెళ్తే 12+1 13 సంవత్సరాలు ఆమెతోనే ఉన్నాడు. వాళ్ళందరినీ కనిపెట్టుకుంటూ కూర్చున్నాడు అనమాట. వారందరినీ కూడా ఎవరి కోసం? ఆ పాండవుల కోసం కాదు. ఈమె శరణు వేడింది ద్రౌపది. అదేవిధంగా యుద్ధం వద్దని చెప్పేసి అన్నారు. యుద్ధం కూడా ఈ ద్రౌపది కోసమే యుద్ధాన్ని అతను రాజీపరచలే. ఏం చేశాడు? యుద్ధం కావాలి కోరుకుంది. ఇతను అనుకుంటే ఆ యుద్ధాన్ని క్యాన్సిల్ చేయగలడు, యుద్ధాన్ని సంధిని రాజీ కుదుర్చగలడు. కానీ యుద్ధం జరగాలని చెప్పేసి ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే అన్నట్టు ఆమెకి ఆశ్రిత భక్షుడు కాబట్టి తను
సులభంగా వారికి దొరకడం అనేది జరుగుతుంది. అతను ఆశ్రయించే వారికి శ్రీమన్నారాయణ చరణం శరణం ప్రపత్తి. అతను ఆశ్రయించే వారికి అతను సులభంగా దొరుకుతాడు. కూడారై వెల్లం సీరు గోవింద ఉందన్నై పాడి పరైకొండి యాం పేరు సమ్మానం. ఇప్పుడు భగవంతుడు తనను ప్రేమించిన వారికి సులభంగా దొరుకుతాడు. ప్రేమించిన వారికి మరి ఎట్లాగో వాడు అభిమానించాడు కదా, వారికి సులభంగా దొరకవేంటి? డౌట్ ఉందా రమాదేవి గారు? లేదా? ఎందుకని వాళ్ళు ఎట్లా? అయితే ఇక్కడ నమ్మాల వారు ఇలా ఇదే విధంగా పాడాడు దాన్ని. స్వామివారిని పాడి నీ పాదాన్ని చేరుకుంటానయ్యా అని చెప్పేసి అతను పాడతాడు. ఇప్పుడు మనం ఏదనుకుంటే అది చేరుతాం. చివరి సమయంలో నేను డబ్బులు 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 కావాలని వచ్చేదేమో డబ్బులు అయిపోతావట. నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలనుకుంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిపోతాడట. నేను ప్రెసిడెంట్ కావాలంటే ప్రెసిడెంట్ అయిపోతాడు. దానికి ఏదైనా కావచ్చు, అనుకునేదా రాజ్యానికి ప్రెసిడెంట్ అయినా కావచ్చు, అవునా, ఇంకా దేనికైనా కావచ్చు, అవునా. కాబట్టి ఇక్కడ అది మన చేతిలో ఉండదు. మన సాధన ద్వారా నిరంతరం మనం సాధన చేస్తే అది మనకి యోగ్యత అనేటువంటి చేకూరడం జరుగుతుంది. నారాయణ జై శ్రీమన్నారాయణ జై జై జై. జై శ్రీమన్నారాయణ జై శ్రీమన్నారాయణ జై శ్రీమన్నారాయణ జై జై జై. జై శ్రీమన్నారాయణ జై శ్రీమన్నారాయణ జై శ్రీమన్నారాయణ జై జై జై. స్వామివారికి అమ్మవారికి అర్చన అయింది. ఇప్పుడు నివేదన ఉంటుంది. ఈనాటి కూడారై పాసుర వైభవం మనం కొంతవరకు ప్రయత్నం చేద్దాం. అర్థం చేసినట్టుగా ఆలయ పునార్చక స్వామివారు మనకి అనుగ్రహిస్తారు. శ్రవణం చేయండి, నివేదన అవుతుంది. అనంతరం మంగళాశాసన గోష్ఠి ప్రసాదం కూడా జరుగుతుంది. వారు అతని పాదాన్ని పాడాడు కదా అని చెప్పేసి అతను వచ్చాడు. ఆ భగవంతుడు వచ్చాడు. భగవంతుడు శ్రీమన్నారాయణుడు రాగానే ఇప్పుడు ఇతనికి ఏమనిపించింది? నేను ఈ ప్రకృతిలో జన్మించిన వాడిని, మురికిని, నువ్వు నన్ను ముట్టుకోకూడదు, నువ్వు నన్ను ముట్టుకుంటే నా మురికి నీకు తగులుతుంది అని చెప్పేసి ఇతను పరిగెడుతున్నాడు అన్నమాట. ఎవరు? నమ్మాలి వారు. అతన్ని దొరకకుండా పరిగెడుతున్నాడు. నా మురికి నీకు తగులుతుందయ్యా. ఇదివరకు పల్లాండు పాడాడు కదా. ఎవరు? విష్ణుచిత్రుల వారు, పెరియాల్ వారు. పల్లాండు పల్లాండు పల్లాయి రత్తాండు పలకోడి 100,000 అని చెప్పేసి పాడాడు. ఇప్పుడు భగవంతుడే తానే వస్తే తనకి కనబడద్దని చెప్పేసి అనుకున్నా, నీకు దిష్టి తగ్గుతుందని. ఇదే నా మురికి నీకు అందుతుందయ్యా, నువ్వు భక్తి వరకు ప్రేమ ఉంది. ఇక్కడ ఏముంది? ప్రేమతో పరిగెడుతున్నాడు అతనికి. అవునా, అంత ప్రేమ కలిగి ఉన్నవాడు భగవంతుని పట్ల, అంత ప్రేమ ఉంది. మనమేమో చిన్న చిన్న విషయాలుగా మనం అది ఇది అని చెప్పేసి అనుకుంటాం. అవునా, ఇంత యోగ్యత, ఇన్ని అవకాశాలు ఉంటున్నా కానీ మనకి ఇక్కడైతే ఆ భగవంతుడు తానే వచ్చాడు. కథలంటే అందరికి ఇష్టమే కదా? ఇష్టమేనా? ఇదివరకు నందవ్రజం ఉంది. ఆ గొప్పలు అక్కడ పంటలు అనేటువంటి పంటలు లేవు. నేనేం చేశా? అక్కడ మంచిగా గడ్డి మొలిపించా. నేను గడ్డి మొలిపించేసరికి అక్కడికి ఏమొచ్చాయి? గోవులు వచ్చాయి. గోవులు తీసుకెళ్ళా. గోవులన్నింటినీ అక్కడ నేను కాపాడేవాడిని, వాడి మేత వేసేవాడిని. మిగతా వారు కూడా చేస్తుంటే నేను అబ్జెక్షన్ పెట్టబోయారు. వారు కూడా గోపాలుడు వారందరూ కూడా వాటిని మేపేంటివారు. చక్కగా నేను గడ్డి వాటికి మేత వేయడం వల్ల అవి చక్కగా పాలిచ్చాయి. పాలిస్తే వాటిని తోడేస్తే ఏమొస్తుంది? పెరుగు వస్తుంది. పెరుగుని చిలుకుతే ఏమొస్తుంది? వెన్న వస్తుంది. మన వెన్నను తర్వాత చేస్తే నెయ్యి వస్తుంది. మరి వారు వెన్నని దాచుకొని దగ్గర పెట్టుకున్నారంతా కొండల్లో పెట్టుకొని వారికి అలారోలు పెట్టి నేను వెళ్తే నాకు దక్కకుండా చేశారే వాళ్ళు నేను వెళ్తే నాకు దొరకకుండా చేశారు ఆ వెన్నని. ఇవన్నీ ఇచ్చిందావే అంటే నువ్వే. గడ్డి మొలిపించినవాడు నువ్వే, మేత మేపించినవాడు నువ్వే,
మరి ఇప్పుడు నాకేం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వారు? అవి నాకు దక్కకుండా చేస్తున్నారు. చూడు నన్ను ఎంత పక్కగా ఎలా చేశారు వారందరూ. నాకు దక్కకుండా వెన్నం తినకుండా చేశారు వాళ్ళంతా. ఇట్లా పక్కగా చేశారు వారందరూ. మరి ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరివి? నీ వస్తువునయ్యా. మరి నువ్వు కూడా ఏం చేస్తున్నావు? అలానే చేస్తున్నావు. నా వస్తువు నా దగ్గరికి కావాలి కదా. ఇప్పుడు వెన్న ఎవరి వస్తువు ఇతరులే కదా. అవన్నీ కూడా వెన్న ఇతనే ఇచ్చాడు, గట్టి మలిపించాడు. అది ఎవరికి చెందింది? నాకు చెందింది. కాబట్టి ఇతనికి పేరు పెట్టారు దొంగ. అంటే వారి దోషాలు తెలియడానికి పాపం ఆ నేరం తన మీద చేసుకున్నాడు ఇదంతా అతను, మన శ్రీకృష్ణుల వారు. నువ్వు నా వస్తువుని. అవునా? నీ వస్తువునా? సరే అని చెప్పేసి ఈ రకంగా అంటే తనను ప్రేమించిన వారికి కూడా తన యొక్క గుణాలు తెలియజేసి వారికి సులభంగా అందుతాడు. ద్వేషించిన వారు ఉంటారు. తర్వాత ద్వేషించిన వారు తన యొక్క బాణదాడికి తట్టుకోలేక, శత్రువులు ఉన్నారు కదా, బాణదాడికి తట్టుకోలేక తిరిగి వచ్చి కాకాసుడు ఏం చేశాడు? తన యొక్క రాముడి యొక్క పాదాలు పట్టుకున్నాడు. అటువంటి వారికి ఆ విధంగా నువ్వు కరుణిస్తావు. అటువంటి వారిని కూడా, దుష్టుల్ని కూడా. తర్వాత ఇంకొకరు ఉన్నారు, వీరికి భగవంతుడు అంటే భక్తి ఉండదు, ఉదార స్వభావాలు అంటారు. ఇటువంటి వారిని కూడా తన దగ్గరికి లాక్కుంటాడు. ఇటువంటి వారిని కూడా వీడు అర్చామూర్తిగా ఆలయంలో ఉన్నారు స్వామివారు. గుడికి ఎదురుగానే ఇతని ఇల్లు ఉందన్నమాట. ఇతనికి భగవంతుడు అంటే భక్తి అనేది లేదు. రోజు ఉదయం వీళ్ళ ఆవిడ పాపం టిఫిన్ పెట్టకుండా ఇటు వెళ్ళిపోయింది. ఇతనికి బాగా ఆకలిస్తుంది అన్నమాట. ఇతనికి చేసుకోవడం రాదు, టిఫిన్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఇతనికి రాదన్నమాట. రాకపోయేసరికి సరే పక్కనే గుడి ఉంది కదా, మరి అందరూ వెళ్తుంటారు, వెళ్తూ ఉన్నాం. అక్కడ ధనుర్మాస మహోత్సవాలు ప్రారంభమైనాయి. ధనుర్మాసాలు చేస్తున్నారు అక్కడ. చక్కగా కట్టె పొంగలు, వేడి కట్టె పొంగలు, దాంట్లో మంచిగా నెయ్యి చేస్తారట. అదేవిధంగా దద్దోజనం దొరుకుతుందట అని చెప్పేసి ఆ రకంగా దానికి మళ్ళీ ఫీజులు ఇట్లాంటివి ఏం లేవట దానికి, దీని ప్రసాదానికి. సరే అని చెప్పేసి రావడం జరిగింది. వచ్చి తిన్నాడు. ఇదేదో బాగుంది అని చెప్పి వచ్చి ప్రసాదం తిన్నాడు. ఇది మరి ప్రసాదం బాగుందని చెప్పేసి తర్వాత రోజు కూడా అదే విధంగా అలవాటు అయ్యారనమాట. ఇంట్లో కంటే ఇక్కడే బాగుందిలే అని చెప్పేసి మరలా వచ్చాడనమాట. ఈసారి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఆలయంలో చేసిన అలంకరణలు చూసాడు. ఈ అలంకరణలు చూసి మన ఇంట్లో ఏదైనా ఫంక్షన్ జరిగితే మనం కూడా ఇలా చేసుకోవచ్చును, మన ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇలా నిర్వహించుకోవచ్చును అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు అన్నమాట. ఈ రకంగా మనం కూడా నిర్వహించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఆ రకంగా అనుకున్నాడు అన్నమాట. తర్వాత రోజు ఇలా రెండు రోజులు గడిచిపోయింది. తర్వాత రోజు మరలా ఇతను వచ్చినప్పుడు ఇతనికి తెలిసినటువంటి ఒక వ్యక్తి కనపడ్డాడు. ఇంతకుముందు పాపం ఇంటర్వ్యూల కోసం ఇతను తిరిగేవాడి అయినా దొరకలేదు. ఇతను కూడా ఇక్కడ జరిగేటటువంటి తీర్థగోష్ఠిలో ఈ మంగళాశాసన గోష్ఠులు పాల్గొనేవాడు అనమాట. ఓహో, ఇతను ఇక్కడికే వస్తాడా? సరే, ఇతను ఇక్కడికే వస్తున్నప్పుడు మనం ఎక్కడికో వెళ్ళి అతనికి కలవాల్సిన అవసరం ఉంది. సరే, ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ వస్తారన్నమాట అని చెప్పేసి ఆ రకంగా రావడం మొదలు పెట్టాడు అనమాట. ఈ రకంగా కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత ఇక్కడ పంతులు గారు ఎవరెవరో పిలిపించి భగవద్ విషయం ధనుర్మాసం 8 ప్రవచనాలు వింటారు కదా. ఓహో, ప్రవచనాలు విని ఓహో అంత తన యొక్క భావాలు మారినాయి. అంటే భగవంతుడు అనేటి వాడు ఉన్నాడు అని చెప్పి తన యొక్క భావం మారి తర్వాత ఆ రకంగా అతను ఈ రకం ఆలయానికి రావడం ఇంకా మొదలు పెట్టాడు అనమాట. అంటే తనను ప్రేమించిన వాళ్ళని అప్పులు చేర్చుకుంటాడు, తనను ద్వేషించిన వారిని అలాగే తన దగ్గరికి లాక్కుంటాడు. భక్తులేంటి వారు ఉదార స్వభావం వారిని కూడా తన వైపు లాక్కోవడం జరుగుతుంది. సరే, ఈరోజు ఏం చేస్తున్నాం? మీ అందరం కూడా కలిసి వస్తున్నామయ్యా. శ్రీకృష్ణుడు చెప్తుంది మేమందరము కలిసి వస్తున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు నాకేమేయాలి? పరై ఇవ్వాలి. ఏం కావాలట? పరై కావాలి. అంటే పరై గోరి మీరు ఇదంతా చేస్తున్నారా? అదే మాకు సన్మానం కావాలి. వీరికి ఏం కావాలట? సన్మానం. అయితే మీరు సన్మానం కోరి ఇదంతా చేస్తున్నారా? మీకు సన్మానం కావాలా ఇప్పుడు మీకు? అంటే సన్మానం అంటే మేము ఏదో ఆశించి కాదయ్యా. ఇప్పుడు వ్రతం చేయించేది ఎవరు? స్నాన వ్రతం నువ్వు చేపిస్తున్నావు. ఇప్పుడు నువ్వు చేయించడం వల్ల వీరు వ్రతం చేశారు, ఫలితం వచ్చింది అని చెప్పేసి పేరు ఎవరికి వస్తుంది? నీకు వస్తుంది, కృష్ణుడికి వస్తుంది. కాబట్టి దానికోసం మాకు నువ్వు
సన్మానం చేయాలి అని చెప్పి ఈరోజు మరి ఎందుకు వచ్చారు? కొన్ని వస్తువులు కోరుతున్నారన్నమాట వీరందరూ కూడా. కోరారై ఒకసారి పాసురం చెప్తాను, అందరూ కూడా ఒకసారి చెప్పండి. కోడారై వెల్లుం సీర్ గోవింద ఉందన్నై పాడి పறை கொண்டு யாம் பெரு சம்மானம் நாடு புகசும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோல்வலையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றனையா பலகலனும் யாமணிவோம் அடையுடுப்போம் அதன பின்னே பால் சோறு மூடுனை பெய்தோ ముజంగై ఒసివారా. ఇప్పుడు పాయసం మనం ఇందాక తాగేటప్పుడు ఎలా మొత్తం ఇది నెయ్యి అంతా గారాలన్నమాట. తీసుకొని తాగినప్పుడు ఎలా ఉండాలి? ఆ నెయ్యి ఎలా ఉండాలి? మునిగిపోయి ఉండాలి దాంట్లో. మనం తీసుకొని తాగుతున్నప్పుడు ఇలా మోచేతికి అంటుకొని ఇలా కారిపోతుండాలి. ఇదివరకు మనకి ఇంట్లో పెట్టేవారు 3-4 గంటల మధ్యాహ్నం ప్రాంతాల్లో మంచిగా వేడి వేడి అన్నం. ఏంటిది? వేడి వేడి అన్నం, మంచి ఆవకాయ. ఏంటమ్మా? మంచి ఆవకాయ, దాంట్లో మంచిగా నెయ్యి, పక్కన నంచుకోవడానికి పెరుగు. ఇది వాటి మంచిగా ఆవకాయని మంచిగా వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని చక్కగా కలుపుకొని తింటే స్వర్గం. ఇదే అమృతం అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఇదే అమృతం. ఇది మన యొక్క చేతిలో ఏముంది? జీవశక్తి ఉంది. మనం ఇలా కలుపుకోవడం తింటే ఆ యొక్క క్రీడని దాంట్లో కూడా జీవశక్తి లోపలికి పోతుంది అనమాట. జీవం ఉంది చేతిలో. ఈ చేతిలో మనం తింటే జీవం అనేటువంటి లోపలికి వెళ్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం? రోజు మనం ఏం చేస్తాం? స్టైలిష్ ముట్టుకోమని అన్నాన్ని కూడా ఇలా స్పూన్ పెట్టుకొని ఇలా తింటాం అనమాట. ఇప్పుడు అది తిన్నప్పుడు ఇనుమైంది అనుకోండి, అది ఇనుమే నీ లోపలికి పోతుంది. అది ప్లాస్టిక్ అయింది అనుకోండి, ఆ ప్లాస్టికే నీలోకి పోతుంది. చెక్క అయితే చెక్కే నీలో పోతుంది. ఆ చెక్క బుద్ధులే నీకు వస్తాయి. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల తల్లులు కొంతమంది అట్లే చేస్తున్నారు. నారాయణ అని చెప్పేసి ఇదివరకు గోరుముద్దలు తినిపించేవాళ్ళు చక్కగా మంచి కలిపి పెట్టి. ఇప్పుడు ఏంటి? వీళ్ళు అక్కడ స్పూన్ పెట్టి మంచిగా తిన్నాయినా అని చెప్పి పిలుస్తున్నారు. వాడు కూడా ఇప్పుడు ఏం చేయండి, నువ్వేం చేస్తావు తర్వాత నేనేం చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ రకంగా, అవునా, ఈ రకంలో పెట్టారనమాట. అంటే దీనిలో ఒక జీవశక్తి ఉంటుంది. ఆ జీవక్రియలు మనకి ఒక శక్తి అనేటువంటిది. అంటే మనం అంతా అలా కాదు, మనం మంచిగా మనందరం కూడా చేతుల్ని తినేటువంటి వారు మనందరం కూడా. ఇప్పుడు చెప్తున్నారు అన్నమాట, వీరికి ఏవేవి కావాలి? ఏం కావాలట? చేతికి కంకణం కావాలట. ఏం కావాలట? చేతికి కంకణం. ప్రసాద్ గారు, చేతికి కంకణం కావాలట. తర్వాత వీరికి స్నానవ్రతం చేస్తున్నారు కదా, కాబట్టి ముందు చేతులకి కంకణం కావాలి. తర్వాత ఆభరణాలు కావాలి. వీళ్ళందరికీ భుజాలకి భుజకీర్తులు కావాలి. భుజాలు పెట్టుకునేటువంటి ఆభరణాలు కావాలి. భుజాలు పెట్టుకునే ఆభరణాలు కావాలి. అదేవిధంగా చెవికి ఆభరణాలు కావాలి. చెవులకి ఆభరణాలు. అదేవిధంగా పైన సెవిప్పువే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు, ఎందుకని ఇప్పటిదాకా వీరు వ్రతం చేస్తున్నారు. వ్రతం చేస్తున్నప్పుడు ఇదివరకు చెప్పారు వీళ్ళందరూ, మేము కాటుగా దిద్దుకోము, కాటుగా పెట్టుకోము. ఎందుకని? అతను వచ్చి చూసి, ఓహో మీరు ఇట్లా సరిగా పెట్టుకోలేదు అని చెప్పి అతనే వచ్చి దిద్దాలన్నమాట. దానికోసం అక్కడికి వచ్చి చేరారుగా. ఇప్పుడు మేము పూలు ధరించము అని చెప్పి అన్నారు. ఎందుకని? ఇప్పుడు అక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి అతనే చూసి, ఓహో మీకు సరిగా పెట్టుకోవడం రాదురా, నేనే మంచిగా ఇట్లా పెడతా అని చెప్పేసి తానే ధరింపజేస్తాడనమాట. ఇది కావాల్సింది వారికి. కాబట్టి ఇప్పుడు వీరు అక్కడ చేరారు కాబట్టి అడుగుతున్నారు, భుజకీర్తులు కావాలి, చెవికి పైన పెట్టుకునే కావాలి, అది కింద విధంగా ఇక్కడ పైనుంచి ఏలాడుతుండే అనమాట. ఇవి మాకు కావాలి. అదేవిధంగా కాళ్ళకు పెట్టుకునేటువంటి మెట్టెలు ఉంటాయి కదా, మెట్టెలు కావాలి. ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు ప్రణయ కలహం భార్యాభర్త ఏర్పడుతుంది. అవునా? భార్య ఏంటి ప్రణయ కలహం అంటారు. ఇప్పుడు వివాహ తంతువులు ఏం చేస్తుంటారు? భర్త చేత వరుడి చేత వధువుకి మెట్టెలు పెట్టిస్తారనమాట. వైదిక కృతులు భాగంగా చేస్తారు.
అంటే ఇప్పుడు దీన్ని పబ్లిక్ గా ఒకసారి కాలు ముట్టించామనుకోండి, తర్వాత వారు ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు వారి ప్రణయకరం ఏర్పడినప్పుడు ఇక కాలు పట్టుకున్నా వాడు ప్రెస్టేజీ ఫీల్ అవడు అని చెప్పేసి, అవునా? అది కాబట్టి మాకు కాలు పెట్టుకున్నట్టు ఇవి కావాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ రకంగా చెప్తుంది అమ్మవారు. అంటే చేతి ఇప్పుడు ఆచార్యుడు ఏం చేస్తాడు, మనకి కంకణం కట్టుతాడు. మనం ఈ చేయి దేనికి? సేవ చేయడానికి, భగవత్ సేవ చేసుకోవడం కోసం. నీకు ఆచార్యుడు నీ కంకణం కట్టి కంటే ఇక్కడ చెవులకి మంత్రోపదేశం చేస్తాడు అతను. ఏ మంత్రాలు? అష్టాక్షరి మంత్రోపదేశం చేస్తాడు. అదేవిధంగా చరణ మంత్రాన్ని చెప్తాడు. శ్రీమన్నారాయణ చరణం శరణం ప్రపద్యే, శ్రీమన్నారాయణ చరణం శరణం. అదేవిధంగా పాదాలు, ఈ ప్రవృత్తి మన నడక ఇది సరిగా ఉండాలని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా మాకు కావాలి, కంకణం. అదేవిధంగా ఆచార్యులు ఇప్పుడు అదేవిధంగా మనకి ఇంకేం కావాలి? చేతులుగా చెప్పారు. ఇవేంటి? శంకు చక్రాలు అన్నమాట. సామీప్యం పొందినప్పుడు మనం ఇవే ఆచార్యుడి ద్వారా ఇవన్నీ మన పంచసంస్కారాలు పొంది మనం భగవంతుని సేవిస్తే తర్వాత అందరూ కూడా స్వామిని ఏరి స్వామికి ఉన్నటువంటి రూపాన్ని వీడు పొందడం జరుగుతుంది. స్వామి ఏ రకంగా ఆ శంకు చక్రాలు కలిగి ఉన్నాడు, వనమాల కలిగి ఉండి అతని యొక్క గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ కూడా నువ్వు అదే విధంగా ఉండి నువ్వు కూడా ఆ గుణాలతోటి నువ్వు ఆనందిస్తావు. ఇవి కావాలంటున్నారు. వేరే ఇతరితర మళ్ళాంటి శరీరాలు కావు. ఇంతకుముందు చెప్పాం, స్వామిని పోలినటువంటి నీ వస్తువులు కావాలని చెప్పేసి అర్థం ఏంటిది? సామీప్యానికి వెళ్ళారు, వెళ్ళి అక్కడ సారూప్యం, ఆ స్వామిని పోలినటువంటి రూపాన్ని పొందాలి. మేము కూడా అటువంటి రూపాన్ని పొందాలి. నిన్ను చక్కగా పాడుకుంటూ ఎలా ఉండాలి? ఇదంతా కూడా కూడి ఇరుందు కులిరుందు ఏలో రెంబాబాయ్. కేవలం ఇప్పుడు తీపి వస్తువులు ఉన్నాయి, ఈ పాయసం ఉంది, ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు మనం ఒంటరిగా కూర్చొని తినకూడదు అన్నమాట. ఒంటరిగా కూర్చొని ఏం చేయాలి? నలుగురిని కలుపుకొని ఒక గొలుసు కట్టుగా ఏర్పడి అందరం కలిసి తినాలి. అందరం కలిసి, అందరూ కూడా భగవత్ ప్రేమకి కులమా జాత మత మతమా అనే తేడా లేదు. భగవద్ రామాంజలి వారు తెలియజేశారు. ఆలయ ప్రవేశ పంచదనం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. తర్వాత ఎప్పుడో ఈ మధ్యకాలం ఏం రాలేదు. ఈ అప్పటి నుంచే భగవద్ రామాంజలి వారు విశిష్ట అద్వైతాన్ని నెలకొల్పాడు. అందరూ కూడా సమానులే, భగవత్ సేవకు అందరినీ ఆహ్వానించడం జరిగిందన్నమాట. కాబట్టి మన ఆలయంలో విశేషంగా ఈరోజు కోడారాయ మహోత్సవం నిర్వహించుకుంటున్నాం. మహావైభవపేతంగా జిఆర్ స్వామి చేత ప్రతిష్ట పొందిన నాటి నుండి పాంచరాత్రానుసారము పూజలు అందుకుంటూ ధనుర్మాస మహోత్సవాలు కానివ్వండి, బ్రహ్మోత్సవ మహోత్సవాలు, అదేవిధంగా ప్రతి నెల మనం సంవత్సరానికి ఒకసారి సుదర్శనం జరుపుకుంటేనే విశేషం. కానీ ప్రతి నెల మనము పౌర్ణమి దాదాపు 7 సంవత్సరాలుగా 7వ సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది. 7 సంవత్సరాలుగా సామూహిక సుదర్శనాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం. మన అంటే ఇక్కడ ఒక భగవంతుడైనటువంటి ఇది ఒక విశిష్టమైనటువంటి మన ఆలయం, ఒక దివ్య దేశము అనేటువంటిలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. స్వామివారు భగవద్భక్తులందరికీ కూడా కోరుకున్నటువంటి కోరికలు. ఇప్పుడు ఇలాంటి వ్రతం చేస్తే, మనం ధనుర్మాస వ్రతం చేస్తే, మిగతా వ్రతాలు చేస్తే మీకే లాభం కలుగుతుందేమో, కానీ ధనుర్మాస వ్రతం చేసినట్టయితే అందరినీ కూడా బాగుపరిచిన వారు అవుతాం. తిరుప్పావైలో అమ్మవారు వేదంలో ఏదైతే చెప్పిందో అదంతా కూడా ఆమె తిరుప్పావైలో జీవుడు పుట్టినప్పటి నుంచి తాను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎందుకు వచ్చాడు, ఏం చేయాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలనేటువంటిది అంతా కూడా ఎవరి ద్వారా వచ్చాడు, ఎవరు తీసుకొని వచ్చాడు ఇక్కడికి, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, దీనిలో మర్చిపోలే అవరోధాలు ఏమిటి, దాన్ని దాటుకోవడం నువ్వు ఎలా వెళ్ళాలి అని చెప్పి అమ్మాయి యొక్క తిరుప్పావిలో మొత్తం వివరంగా తెలియజేసింది. భగవద్బంధులందరూ కూడా ఇత్యాది కైంకర్యాలు అందరూ చక్కగా నిర్వహించుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా మన ఆలయంలో స్వామివారి అనుగ్రహంతో సప్త శనివార ప్రదక్షిణ, నామపూర్వక ప్రదక్షిణ. ఇప్పుడు నామాన్ని జపించామనుకోండి, ఏమైతే మన ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఉన్నటువంటి పాప యొక్క రాసులు అనేటువంటి కర్మబంధాలు అనేటువంటి అన్ని కూడా తొలగిపోతాయి. శ్రీకృష్ణుడు జైల్లో పుట్టాడు అని చెప్పేసి అనుకుంటాడు. మనం ఇవన్నీ చెప్తుంటాం మన దీంట్లో. అంటే ఆ జన్మ అనేది ఉండదు. అతను పుట్టగానే
వారి యొక్క తల్లిదండ్రులకి వేసినటువంటి బేడీలు తెగిపోయినాయి. అంటే ఈ యొక్క కర్మబంధాలన్నీ కూడా తొలగిపోయాయి. అదే ఇప్పుడు మీరు నామస్మరణ చేసుకుంటూ 7 శనివారాలు చేస్తున్న 6 శనివారం 21 ప్రదక్షిణాలు, 7వ శనివారము 108 ప్రదక్షిణాలు. ఇది మన ఆలయ నియమంగా వారి కోరినటువంటి కోరికలు నెరవేరాలని చెప్పేసి మనం సంకల్పం చేయడం. మొదటి రోజు సంకల్పం చేసి కంకణ దానం చేయడం జరుగుతుంది. భగవద్గోర ఇత్యాది కైంకర్యాలు ఆలోచించుకొని స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని పాత్రలు గారు. జై శ్రీమన్నారాయణ. సమ్మానం ఆడుగలం వరిసినాగా చూడగమే దోర్వలియే తోడే సిరిపోవే పాడగమే ఎన్నమయ పలకలనం యామునయో அடையடுப்போ மதன பின்னே பாலசோரோ உடனே பெய்து முழங்கை வழிவாரா குளிரந்து குளிர்ந்தேனோரெம்பாவாய். लक्ष्मी चरणलाक्षांग साक्षी श्रीवत्सवत्ससे श्रियस्कान्ताय कल्याण निधये निधयेद्धिना अस्तुस्त्री स्तनकस्तूरी वासना वासितो रसे कमलाकुच कस्तूरी गद्धवाङ्गितवक्षसे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सोचिका बंद गंध बंधुर जिष्णवे श्रीनगर्या महापूर्या दामर वर्युट्टरे तडे शेषो वा सैन्यो नादो वा श्रीपतिर्वेति सात्विकै मूला अवतीर्णाय दोषिता किल सूरये मंगलाशासन परै मदाचार्य पुरोगमै तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः तद्विप्रासो विपन्यवो जागुरुवानस्य विन्दते पर्याप्यानन्दतनयाय सर्वस्त्रोमोदिरात्तरुत्तरमहद्भवति तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो श्रीश प्रचोदयात् तन्नो श्रीनिवास प्रचोदयात् तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो हंस प्रचोदयात् देव्याः नन्दनन्दभोगोऽस्तु हे देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम पुराण पुरुषोत्तम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक आदिमध्यान्तरहित वेद वेदान्त वेद्य अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य औदार्य ऐश्वर्य सौन्दर्य महोददेः जगत्कुटुम्बिनः जगत्संरक्षणार्थं लीलया अवतीर्णस्य इच्छोच्चवा वक्षोच्चवा नासोच्चवा संवत्सरोच्चवा धूपोच्चवा दीपोच्चवा ब्रह्मोच्चवा पवित्रोच्चवा स्थापकोच्चवा वसन्तोच्चवा चूर्णोच्चवा पल्लवोच्चवा कूडारै महोच्चवा विविधोच्चव निर्वच्छिन्न भूया शरदिति भवन्तो महन्तो अनुगृह्णन्तु देशो यो निरवोद्धिरोऽस्तु राजा धार्मिको विजयी भवतु కొత్తగూడెం పట్టణ విద్యానగర్ కాలనీ సమస్త అభివృద్ధి సిద్ధిరస్తు సర్వే జనా సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు సదితిరులా പൂർവാർവാർത്തകളെ കൊണ്ടു നീരുതേരി
இன்பமுத்துவாகும் திருத்தமாதேசிகனை சேருந்து பூர்வாசாரியர்கள் போதமனட்டானங்கள் பூர்வார் வார்த்தைகளை கொண்டு நீருதேரி இந்த உபதேசாரத்தினமாலை தன்னை சிந்தை தன் நின்னாலும் சிந்திப்பார இந்த உபதேசாரத்தினமாலை தன்னை சிந்தை தன் நின்னாலும் சிந்திப்பார மன்னியருகால் இங்கே மனவாளமா முனிவன் பொன்னடியாம் செங்கமல போதுகளை அமாவரமும் நம்மை கரத்தாலே தேனில் கடன் சாகாலேசு சவ்யாஹத பராக்கிரமாம் श्रीरामानुजार्यव्याज्ञा प्रतिवासरमध्वरा श्रीमन्नश्रीरङ्गश्रियम् अनुभद्रवामनुदिनं संवर्धया नमः श्रीशैलं प्राप्तकैङ्कर्यशालिने இந்திரப்பிரவணம் வந்தே ரம்யஜா மாதரம் மனம் வாடி திருவாய் வடிப்பிரளை மாதகவாள் வாடும் மணவாள மாமுனிவன் வாடியவன் மாறன் திருவாய் மதிப்பிரளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி இறைக்கும் சீர் செய்ய தாமரை தாளினை வாடிய சேலை வாடி திருநாபிவாடிய துயமூர்பம் குறுநூலும் வாடிய சுந்தர திருத்தோளினை வாடிய கையுமேந்திய முக்கோளும் வாடிய దీపాలు హారతి ఇచ్చిన వారు అందరూ మన లైన్లో నిల్చుంటే ముందుగా ప్రసాదాన్ని ఆలయ కమిటీ సభ్యులకి ఎవరైతే 351 రూపాయలు చెల్లించారో వారు టికెట్ పట్టుకొని వస్తే లైన్లో అక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక్కొక్కరికి గిన్నె లైన్లో వస్తే ఎవరికి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. తిన్న వారందరికీ ప్రసాదం వస్తుంది. మిగతా భక్తులందరికీ ధ్వజస్తంభం వద్ద ప్రసాదం పెట్టడం జరుగుతుంది. కావున అందరూ గమనించి కొద్దిగా ఆలయంలో క్రమశిక్షణగా వచ్చి లైన్లో వచ్చి రుసుములు చెల్లించినటువంటి రసీదు చూపించి ప్రసాదం తీసుకోవాల్సింది తెలియజేస్తున్నాం. ఏ శ్రీమన్నారాయణ. తీర్థము షటారి ఇలా దర్శనం చేసుకొని లైన్లో తీర్థము షటారి తీసుకొని ఇలా వచ్చి ప్రసాదం తీసుకోవాలి. హారతి చూపించేసి వెళ్ళాలన్నమాట. అందరూ ముందుకు ఇక్కడికి రావాలి. జంట జంటగా రాండి దంపతులు కమిటీ సభ్యులందరూ. नारायणते नमो 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 मुरहर भवहर मुकुंद माधव मुरहर भवहर मुकुंद माधव गरुडगमन पंकजनाभा परम पुरुष भवबन्ध विमोचन परम पुरुष भवबन्ध विमोचन नरमृग शरीर नमो 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 नरमृग शरीर नमो नमो नारायणते नमो नमो नारद संनुत नमो नमो नारायणते नमो 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 जनति शयन रविचन्द्र विलोचन जनरोह भगनुता चरणयुगा मणिवन्दन गोपवधू वल्लभ मणिवन्दन गोपवधू वल्लभ नलिनोदरते नमो नमो नलिनोदरते नमो नमो नारायणते नमो नमो भव नारद संनुत
नमो आदिदेव सकलागम पूजिता आदिदेव सकलागम पूजिता यादव कुल मोहन रूपा वेदोदर तिरुवेंकटनायक वेदोदर तिरुवेंकटनायक नाद प्रियते नमो नमो नाद प्रियते नमो नमो नारायणते नमो नमो भव नारद संयुत नमो नमो नारायणते नारायणते नमो 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 బృందారక సందోహముతో వందారు మౌని బృందముతో బృందారక సందోహముతో వందారు మౌని బృందముతో పెందెరువడి పెరుమాలే శ్రీ మందిరమును విడి తరలెనులే బృందారక సందోహముతో తులసీవనిలో మొలకయటే అలహరి కౌగిలి చిలుకయటే తులసీవనిలో మొలకయటే అలహరి కౌగిలి చిలుకయటే వెలసెనయ్యమున విష్ణు చిత్తులకు నిలయ దీపమై వెలిగినటే బృందారక సందోహముతో వందారు మౌని బృందముతో పెందెరువడి పెరుమాలే శ్రీ మందిరమును విడి తరలెనులే బృందారక సందోహముతో విరజానది కావేరియటే పరమ పదము శ్రీరంగమటే విరజానది కావేరియటే పరమ పదము శ్రీరంగమటే వరుడారంగేశ్వరుడు కదా మనసిరి ఆండాలే వధువు కదా వరుడారంగేశ్వరుడు కదా మనసిరి ఆండాలే వధువు కదా బృందారక సందోహముతో వందారు మౌని బృందముతో పెందెరువడి పెరుమాలే శ్రీ మందిరమును విడి తరలెనులే బృందారక సందోహముతో 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 మాధవ మామవ దేవా మాధవ మామవ దేవా కృష్ణ యాదవ కృష్ణ యదుకుల కృష్ణ మాధవ మామవ దేవా కృష్ణ యాదవ కృష్ణ యదుకుల కృష్ణ మాధవ మామవ దేవా సాధు జనాధార సార్వభౌమ సాధు జనార్దన సార్వభౌమ మాధవ కేశవ రాధారమణ మాధవ మామవ దేవ కృష్ణ యాదవ కృష్ణ యదుకుల కృష్ణ మాధవ మామవ దేవ అంబుజలోచన కంబు శోభగ్రీవ
చాంపేయనాసాగ్ర లగ్న సుమౌక్తిక శారద చంద్ర జనిత మదన మాధవ మామవ దేవ కృష్ణ యాదవ కృష్ణ యదుకుల కృష్ణ మాధవ మామవ దేవ ఇందిరయా సహ సుందర కృష్ణ పురందరాదివంద్య పదకమల నంద నందన యోగి వర్యాదురందర నారాయణ తీర్థ మతి విహర మాధవ మామవ దేవ కృష్ణ యాదవ కృష్ణ యదుకుల కృష్ణ మాధవ మామవ దేవ కర్కటే పూర్వ బల్గున్యాం తులసీ కాననోద్భవాం. కొత్తగూడెం పట్టణం విద్యానగర్ కాలనీలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి శ్రీ 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 పద్మావతి గోదా సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం ధనుర్మాస మహోత్సవంలో భాగంగా ఈరోజు పెరుమాళ్లకు 108 గంగాలాలతో పాయస నివేదన జరిగింది. ఈ కైంకర్యానికి భగవద్బంధులందరూ కొత్తగూడెం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలందరూ కూడాను వందలాదిగా తరలివిచ్చేసి ఈ పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొని అందరూ కూడా స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రలు అవుతూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా 13వ తారీఖు గోదామ్మవారికి నవకలశ స్నపన అలంకరణ ఒడిబియ్యం సమర్పణ రోజు సారి ఉత్సవం ఉంటుంది. 14వ తారీఖు ఉదయం 9 గంటలకు గోదా రంగనాథుల కళ్యాణ మహోత్సవం అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. భగవద్బంధులు ఇత్యాది కైంకర్యాలు అనుభవించుకొని శ్రీ గోదా రంగనాథుల అనుగ్రహానికి పాత్రులు కాగలరు. జై శ్రీమన్నారాయణ. మనం ఈరోజు 11వ తారీఖు జనవరి 1వ నెల బ్రహ్మాండంగా మనం 108 కలశాలతోటి మనం ఇక్కడ ఉత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది. కుడారాయి ఉత్సవం. దీనికి వేలాదిగా జనం వచ్చి తండోపతండాలుగా బ్రహ్మాండంగా ఆ స్వామివారిని దర్శించుకోవడం కోసం, అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం కోసం ప్రజలందరూ కూడా మన కొత్తగూడెమే కాదు చుట్టుపక్కల పల్లెటూరు నుంచి కూడా బాగా వచ్చారు. వారు ఎంతో ప్రేమతోటి ఈ యొక్క గంగాళం ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడం కోసం వాళ్ళు ఉరుకుల పరుగుల మీద వచ్చేసి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ గుడిలో జరిగే ఏ ఉత్సవమైనా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుందనే ఒక వాస్తవం కనపడుతుంది ప్రజలకి. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా ఇక్కడ జరిగే ఉత్సవానికి వేలాదిగా తరలి వస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా రేపు 13వ తారీఖు నాడు సారవోత్సవం ఉంటుంది. అమ్మవారికి సారె పెడతారు. అక్కడ ఆ సారెలో అందరూ వచ్చి మనం అందరం కూడా పాల్గొనవచ్చు. భక్తులందరూ లేడీస్ అంతా కూడా ఇది సారోత్సవం అంటారు. అది అయిపోయినాక అమ్మని పెళ్లి కూతురుగా చేస్తారు. ఆ రోజే మనకి సారోత్సవం అంటారు దాన్ని. అది అయిపోయినాక 14వ తారీఖు నాడు బ్రహ్మాండంగా మన కళ్యాణం ఉంటుంది. ఆ కళ్యాణంలో ప్రజలందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతోటి మనకి పంచె కానీ లుంగి కానీ మనకి వస్త్రాలు కట్టుకొని వచ్చి సీర లేడీసు వచ్చి కూర్చోవాలి తప్ప ఇక్కడ మనం ఇక్కడ సాంప్రదాయబద్ధంగా కళ్యాణంలో కూర్చోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. జై శ్రీమన్నారాయణ.